오늘 말씀은요, 우리 같이 한번 읽어보도록 할까요? 시작! People rebel against God. 무슨 말일까요? 어떤 뜻일까요? 하나님께 사람들이 다시, 뭐라 할까요? 다시 죄를 지었다는 얘기예요. 어떤 죄를 지었을까요? 오늘도 말씀을 한번 읽어보도록 할게요. 전도사님이 오늘은 읽어볼게요. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광에 이를 수 없게 되었습니다. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23 말씀이에요. 여러분들 지금까지 우리 열심히 창세기를 배우고 있는데요. 이거 성경 구절 이제 암송할 수 있죠? 네, 할 수 있을 것 같아요. 오늘 한번 부모님들한테 엄마 나 메모리 벌스 했어 하면서 한번 들려줬으면 좋겠어요. 자, 이것도 이제 알 것 같아요. 보지 않고도 다 알 수 있죠. What does it mean to sin? 죄가 뭘까요? 죄가 뭔가요? 여러분 친구들 한번 대답해 볼까요? 전도사님이 대답하지 않을 거예요. 여러분들이 한번 대답해 봅시다. 시작! To sin is to think, speak, or behave in any way that goes against God and His commandments. 잘했어요. 잘했어요. 하나님께 생각하고 말하고 또 행동하는 모든 것이 하나님 보시기에 아름답지 않은 것들, 그것이 죄라고 얘기를 했어요. 여러분들 전도사님이랑 한번 정리를 해볼까요? 우리 뭘 배웠는지. 자, 하나님께서 이 세상을 만드셨어요. 그쵸? 와, 여러분들 너무너무 아름답죠. 하나님 만드신 이 세상. 그리고 하나님께서 자신의 모습을 닮은 아담과 하와를 만드셨어요. 그렇죠? 그런데 아담과 하와가 하나님께서 이것만큼은 먹지 마라고 했던 그 열매를 따먹고 죄를 지었어요. 그래서 막 도망갔어요. 하나님을 피해서. 하나님의 말씀에 불순종해서 죄를 지었어요. 그리고 아담과 하와에게서 아들 둘이 나왔죠. 아벨과 가인이 나왔어요. 그런데 가인이 어떻게 했을까요? 자신의 동생 아벨을 돌로 내리쳐서 죽였어요. 그러면서 죄가 이 세상에 들어왔다라고 얘기를 했어요. 많은 사람이 악해지자 하나님은 어떻게 하셨을까요? 결정을 하셨어요. 하나님께서 많은 사람들이 악해지고 죄를 짓자 하나님께서 홍수를 통해서 심판을 하셨어요. 단 누구만은 살아남을 수 있었나요? 누가 살아남았어요, 여러분들? 노아 가족이란 네, 노아와 노의 가족만 구원해 주셨어요. 그리고 그 이 땅에 있는 모든 사람들은 다 죽었어요. 전도사님이 여러분들에게 소리를 하나 들려줄 건데 어떤 소리인지 한번 여러분들 맞춰보세요. 준비됐나요? 네. 잘 들어보세요. 이게 아닌데. 자, 다시 한번 들어보세요. 무슨 소리인가요? 망치. 네, 망치 소리예요. 망치 소리. 망치로 막 두들기는 소리인데, 글쎄 어디에서 성경에서 망치로 막 두들기면서 공사하느라고 바쁜 곳이 있어요. 어디일까요? 전도사님이 재밌는 비디오를 보여줄게요. 여러분들 마이크로폰 오프해주고요. 카메라도 오프해주세요. After the great flood, God told Noah and his sons to grow their families and fill the earth. As their families grew, the people started to travel through the land. At this time, everyone in the world spoke the same language. One day, the people traveled through a valley. They liked it there and they decided to stay. "We don't want to be scattered all over the earth," they said. "Let's build a city in a tower so big that it touches the sky. The tower will make us famous." The people made bricks out of clay and baked them in the fire to make stones. Then they used the stones to start building the tower.
They wanted glory for themselves instead of God. But God is greater than anyone. God created people to give glory to Him alone. God came down to look at the tower. God said, if they are doing this, they will keep thinking up more wrong things to do. So God mixed up the people's words. Instead of everyone speaking the same language, everyone spoke different languages. When people tried to make plans, they could not understand what the other people were saying. If one workman said, "Hand me another brick," nobody else knew what he wanted. The people had to stop building the city. Families had to move away from each other to live with people that they could understand. God made it so the people did just what He told them to do after the flood. They were scattered all over the world. The city with the unfinished tower was called Babel. People wanted glory for themselves instead of God. They ignored God's plan, so God confused their language and scattered them all over the earth. One day, Jesus will gather together all of God's people from every tribe and language, and they will worship Him together. 네, 친구들 이제 마이크로폰을 카메라만 온 해주세요. 네, 감사해요. 여러분들 노아 시대 하나님께서 큰 홍수를 내리신 다음에 노아 가족 8명만이 이 땅에 남게 됐어요. 그렇죠? During the time of Noah, God sent a huge flood, and by the flood, a number of Noah's family became the only ones left in the world. 이 땅에 8명만 남았대요. 그런데 홍수 이후에 이렇게 노아의 방주 이후에 오랜 시간이 흘렀어요. 그리고 노아의 자손들이 많이 사람들을 낳았어요. 그래서 얼마 가지 않아서요. 노아의 자손들로 인해서 이 땅에 많은 사람들이 살게 됐어요. 그런데 그때는요, 모든 사람들이 우리 비디오도 봤었듯이 한 가지 언어로만 사용을 했어요. During that time, everyone used only one language, so everyone understood each other. 그런데 이 사람들이요, 이 노아의 자손들이 하나님께서 흩어져서 살아라, 흩어져서 열심히 살아라고 얘기했지만 이 사람들이 이렇게 동쪽으로 가다가 이동하는 중에 이곳에 아주 큰 곳을 평야를 발견하게 됐어요. 그런데 이 사람들은, 이 노아의 자손들은요, 이 평화가 아주 마음에 들었어요. 그래서 더 이상 움직이지 않고, 그래, 우리 이곳에 모여서 함께 살자라고 했어요. They liked the plain very much, so they did not move anymore, and settled there and lived together. 그래서 이 사람들이 같이 살게 됐어요. 그런데 그곳에 모여서 같이 살면서 아주 놀라운 기술을 터득하게 됐어요. At that place they learned many amazing skills. 어떤 스킬을 터득하게 됐냐면 흙으로 벽돌을 만드는 기술이에요. 그림에 보면은요, 흙으로 막 벽돌을 만들고 있죠. 지금에서는 저게 뭐야 할 수 있지만요, 이때 당시에는 어마어마한 스킬이었던 거예요. 그래서 역청을 사용해서 벽돌들이 견고하게 붙도록 하는 그런 기술들을 사용했어요. Two examples of those skills were making bricks using soil and attaching bricks firmly by using tar. 그들은 벽돌을 이용해서요, 자신의 집도 지었어요. 멋지게 집도 짓고 큰 도시로 금방 변하기 시작했어요. They used the bricks in building their house. Shortly after that place turned into the big city. 그러면서 자신들의 사는 곳을 보호하기 위해서 어떻게 했냐면 도시 주변에 이렇게 성벽을 쌓는 일을 하게 됐어요. They also built a wall around their city to protect the place where they were living. 그러면서 벽돌 기술이 점점 발달하면서 사람들이 집도 그리고 그 도시를 감쌀 수 있는 큰 성벽도 쌓게 됐어요. 그러면서 사람들이 이렇게 얘기하기 시작했어요. Everyone, let us build a tower that reaches to the heaven so that we may make a name for ourselves to mark how great we are. And let us not to scatter and live together forever.
우리 이제 저 하늘 꼭대기로 닿을 수 있도록 탑을 쌓읍시다. 그래서 우리가 얼마나 위대한 사람들인지를 우리의 이름을 남기도록 합시다. 우리 이제 절대로 흩어지지 말고 이렇게 모여서 같이 삽시다. 하면서 사람들이 서로 얘기하면서 탑을 쌓기 시작했어요. 사람들은 하나님은요, 하나님의 이름을 높이기보다 자신의 이름을 높이고 싶어하는 교만한 마음을 가지게 되었어요, 사람들이. 그리고 흩어져서 온 땅에 퍼져나가라고 하신 그 하나님의 말씀에 순종하지 않고 하나님께 대항하는 일을 하기로 사람들이 결정했어요. 하나님께서 노아에게 이 땅에 살면서 어떻게 하라냐면 이 땅에 퍼져서 온 땅에 퍼져서 많은 사람들을 낳고 또 같이 또 이 세상을 다스리면서 살아라고 얘기했지만 사람들은 한 곳에 모여서 하나님보다 더 높아지려 하는 마음으로 탑을 쌓기 시작했어요. 그들은 열심히 탑을 쌓아갔어요. 여러분들 그림 보면 엄청 높죠. 점점점 하늘 꼭대기까지 쌓으려고 탑을 쌓아 나갔어요. 그들의 기술은요, 그들의 스킬은요, 아주 정밀하고 높게 쌓일 수 있도록 했어요. 그리고 마음속에는요, 내가 하나님도 이길 수 있어! 하는 그런 큰 교만한 마음이 가득했어요. The eagerly built the tower by their skill, their tower became very high. Their hearts were filled with the such arrogance. They were thinking that they could beat God. 하나님께서 이들의 악한 행동을 보고 어떻게 하셨을까요? 나보다 높아질 수 있어? 나의 영광을 다 가로채? 하나님은 화가 나셨어요. 그리고 하나님께서 이들이 세운 탑을 보시기 위해서 어떻게 얼마나 잘 쌓았나 보자 하면서 하나님께서 이 땅에 직접 내려오셨어요. 그리고 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 이 세상 사람은 한 백성이고 그들의 언어는 다 똑같아. 그래서 이런 일을 시작하였는데 이거는 어떤 일들이 하려고 하는 시작에 불과해. 그들은 하려고 하면 어떤 일이든지 할 수 있을 것 같아. 그래서 그들의 언어를 뒤섞어 넣자. 그래서 자기들끼리 하는 말을 전혀 알아듣지 못하게 해야 되겠다 하면서 하나님께서 얘기하셨어요. They are one people and their language is the same. So they start doing this thing, but this is just beginning of what they are trying to do. If they plan together, they will be able to do anything. Come, let's go down and confuse their languages so they will not understand each other. 하나님께서 어떻게 하시기로 하셨다고요? 랭귀지를 섞기로 얘기하셨어요. 그래서 하나님께서 이 말씀을 하시고는요. 그곳에 있는 사람들끼리 글쎄 어떻게 됐나요? 한 랭귀지만 썼었는데 여기 보면은 이거는 일본어예요. 그리고 이쪽은 이슬람 쪽 언어 같아요. 막 서로 얘기를 하는데 알아들을 수가 없는 거예요. 그래서 사람들은요. 더 이상 함께 일을 할 수가 없게 되었어요. 아이고 답답해. 내 말을 이해할 수 없다니. 그러면서 어쩔 수 없이 탑을 쌓는 일을 멈추고 말이 통하는 사람끼리 흩어지게 됐어요. God spoke and made everyone speak a different language. So the people were not able to work together anymore. Without any choice, they stopped building the tower. Some people understood each other, but some did not. The people who could understand each other gathered together and scattered all over the earth. 그래서 이 사람들이 계획한 탑을 더 이상 지을 수가 없게 되었어요. 우리는 이 탑을 뭐라고 얘기하냐면 바벨탑이라고 얘기를 해요. 그래서 이 바벨탑은 교만한 마음을 하나님께서 얼마나 싫어하시는지를 우리에게 깨닫게 하는 얘기예요. 여러분들 하나님은요 이제 노아에게 이렇게 얘기를 하셨어요. 노아가 방주에서 나와서 하나님께 예배 드리고 나서 하나님에게 퍼져서 땅에 채우라라고 명령하셨는데 백성들은 하나님의 명령에 순종하지 않았어요. 그리고 자신들이 하나님보다 더 잘한다고 생각을 했어요. 그래서 그들은 자신들을 위한 훌륭한 것을 만들기 위해서 함께 지냈어요. 성경은 자신이 하나님보다 더 잘한다고 생각하고
스스로 위대한 일을 하려고 노력한 사람들의 이야기로 가득 차 있어요. 그런 사람들이 많아요. 성경이 또한 그의 백성이 순종하지 않았음에도 불구하고 하나님의 백성이 순종하지 않았음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리를 사랑하시는 그런 이야기들로 가득 차 있어요. 그런데 우리를 하나님의 사랑에서 멀어지게 할 만큼 큰 죄는 없다라고 얘기를 하고 있어요. 여러분들 하나님께서 왜 우리를 지으셨나요? 왜 지었어요? 하나님 왜 우리를 만드셨나요? 하나님께서 우리의 하나님의 영광과 우리의 유익을 위해서 만드셨다고 했어요. 그런데 사람들은 이 바벨탑처럼 하나님의 영광이 아니라 자신의 영광을 위해서 쌓았던 거예요. 여러분들 안에 하나님 없어도 돼 이랬던 마음들이 있나요? 하나님 아니어도 괜찮아. 그것이 바로 우리가 바벨탑을 쌓았던 것과 같은 마음이에요. 아니에요. 우리는 어떤 마음을 가져야 돼요? 하나님 영광 받아주세요. 하나님만이 하실 수 있어요. 라는 그런 겸손한 마음을 가지는 우리 친구들 됐으면 좋겠어요. 알겠죠? 우리 한번 기도해 볼까요? 손도 모으고 눈도 감고 네. 전도사님 기도할게요. 하나님 감사합니다. 우리가 하나님께 영광 돌리지 않고 우리 자신에게 영광을 돌리려 했던 것을 용서해 주세요. 우리가 하나님의 명령에 순종할 수 있도록 도와주시고 우리가 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 함께 해주세요. 예수님께서 모든 족속과 나라와 방언을 불러 모아 예수님께 경배하게 하심을 감사드립니다. God forgive us when we try to bring glory to ourselves and not to you. Help us to obey your commands so we can honor you. Thank you that Jesus bring all tribe, nation, and tongues together to worship you. I pray in Jesus' name. Amen.